بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ پیارے مرشد نے دلائی ترغیب تعمیر مسجد کی برائے ایصال ثواب۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ ترکی کا سفر کیسا رہا، بتایا مدنی مکالمے میں نگران شورا نے۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، رکن شورا نے دیے مدنی پھول۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدنی بہار، گلزار طیبہ سے اسلام کی حقانیت کا اظہار۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سردار آباد پنجاب پاکستان سے شامل کرتے ہیں مدنی خبر۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بذریعہ انٹرنیٹ ثاقب بھائی کے انتقال پر تعزیت فرمائی اور ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانے کا ذہن دیا۔ مرحوم کے لواحقین نے فیضان سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی مسجد کے قیام کی نیتیں کی، آپ بھی دیکھیے۔ ثاقب عطاری ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر 1435 ہجری کی 21 تاریخ کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جوان موت کا صدمہ واقعی اس کے والدین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صبر کیجئے گا، اسے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اول صدمے پر جو صبر ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ اے ثاقب بھائی مرحوم کے سوگوارو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صبر کے بڑے فضائل ہیں، اور واقعی آپ پر جو کوئی مصیبت ٹوٹا ہے اس کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جس کا جوان بیٹا چلا جائے، جس کا بھائی بچھڑ جائے، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اس کی قدر نصیب فرمائے، صبر نصیب فرمائے، کیونکہ دنیا سے سب نے جانا ہے۔ ثاقب بھائی چلے گئے، نہ میں رہوں گا نہ آپ رہیں گے، نہ کوئی رہے گا۔ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے صابر بھائی، افضل بھائی، فیصل بھائی، تو یہ ان سب کی خدمت میں عرض ہے کہ ثاقب بھائی کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی مدنی قافلہ 92 دن کے اندر اندر کم از کم 12 دن کے لیے آپ سفر کر لیں تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا، مرحوم کے بھی مزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے ایصال ثواب کی نیت کریں۔ مجھے آپ کی مالی حیثیت نہیں پتا، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، ایک مسجد بنا دیں، ایک مسجد فیضان سردار احمد نام کی، بھلے وہ آپ اپنی حیثیت سے بنائیں۔ میرا خیال ہے اگر چھوٹے رقبے پر بنائیں گے تو چند لاکھ میں ہو سکتا ہے بن جائے، اس طرح وہ مسجد بنا لیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، خود شریعت پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ انشاءاللہ امید ہے
कि आप मुझे मायूस नहीं फरमाएंगे। प्यारे बाबा जान, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि इस अफसोसनाक घड़ी में आपने मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, और मैं इस शुक्राने के मौका पर इसका ये सिला पेश कर रहा हूँ कि मेरे घर के करीब और सामने एक प्लाट है 10 मरले का, मैं उसको आपके दावत इस्लामी के नाम पर वक्फ कर रहा हूँ, और उसमें मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं। मैं ये मेरी इल्तिजा है। फैज़ान सरदार। प्यारे बापा जान, हमारे साकिब भाई बहुत ही प्यारे इस्लामी भाई थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनको बड़ी दुआओं से नवाजा, और आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके साले सवाब के लिए फैज़ान सरदार मस्जिद बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद साहब ने के साले सवाब के लिए एक प्लाट पेश किया है, मस्जिद बनेगी। और एक अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव वाले इस्लामी भाई, जिस गांव में जिस हलके में साकिब भाई थे, तो हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके साले सवाब के लिए एक मस्जिद फैज़ान सरदार इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बनाएंगे। प्यारे बाबा जान, मैं साकिब भाई का बड़ा भाई साबिर आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरे भाइयों को दुआ में याद रखा, और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और मेरे छोटे भाई मोहम्मद फैसल अतारी के लिए भी खुसूसी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह उन्हें सेहत कुल्ली से अता फरमाए। और मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो साकिब भाई के जो अधूरी ख्वाहिशात रह गई हैं उनको पूरा करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। आप भी मेरे लिए हक़ में दुआ फरमा दीजिए। मैं मोहम्मद काशिफ अत्तारी आपको सलाम अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं दर्जी हूँ। मेरे पास साकिब भाई मदनी काफ़िले के लिए हाज़िर होते थे, तो मैं इंशाअल्लाह उनकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। मैं हर माह 3 दिन के लिए खुद भी सफ़र किया करूँगा, अपने गाँव से काफ़ा लेकर सफ़र किया करूँगा। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम। मैं साकिब भाई का छोटा भाई कासिम अली। साकिब भाई जो काम करते थे इंशाअल्लाह उनकी जगह मैं दूंगा, और उनके सारे काम मैं किया करूंगा इंशाअल्लाह। और मदनी काफ़िलों में भी सफ़र किया करूंगा, और बाकी जो उनके सारे अधूरे काम हैं वो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर करूंगा, और नेकी की दावत भी दूंगा, और 5 वक्त का नमाज़ी इंशाअल्लाह बाद जमात अदा करूंगा, और इंशाअल्लाह मैं इमाम शरीफ की भी नियत करता हूँ। अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, अमल का हो जज़्बा अता या इलाही। तुर्की कई शहर मज़ारात औलिया किराम रहिमहुमुल्लाहुस्सलाम तबरुकात की ज़ियारत फरमाई। निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा ने खुश अक़ीदगी का मज़हर जहन में ये भी रहे कि इतने अरसे तक तबरुकात का महफूज रहना या रखना, ये दोनों बातें औलिया किराम की महब्बत का इजहार करती हैं। बताया मदनी मुकालमे में निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने। आप भी देखिए। आज का जो ये सिलसिला है, ये आपके सफ़र तुर्की के हवाले से, इसमें हम इंशाअल्लाह आपसे मदनी फूल लेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं जो उर्दू जानने वाले नहीं होते, उनको भी जो है आप नेकी की दावत दे रहे होते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जज्बा क्या कार फरमा होता है? मैं ये नहीं कह सकता मैं इस मामले में कि मेरा कौन सा जज्बा कार फरमा होता है। सफ़र अल्लाह की रज़ा के लिए ही होना चाहिए, कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए सफ़र किया उसके लिए ओसा अजर है। और मजमूई सूरत हाल बयान किया जाए तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि मदनी हुलिये देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं, हमारे सफ़र में भी हुए हैं। आप इस्लामी की मरकज़ी में से शुरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी कॉल पे मौजूद हैं माशाअल्लाह, मदीने से। सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में ऐसा कई इस्लामी साथ बैठे हैं, हम आपका मदनी मुकालमा देख रहे हैं। मेरा गम भी तो देखो, मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकू पाएगा बस मेरा दिले मुस्तर मदीने में। मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ, अमीर अहले सुन्नत का भी ये मामूल रहा निगरानी शूरा के साथ कि कई मुल्कों का सफ़र करने की सआदत मिली है। तो सफ़र जब शुरू हो तो तौबा की जाए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जाए। और फिर जिसका निगरानी शूरा ने कॉल फरमा कर हमें गवाह किया था कि आप सब मेरे ईमान के गवाह हो जाएं, तो ये सब हमारी तरबियत के हिस्से हैं कि बंदा हर वक्त अपने ईमान के लिए फिक्रमंद रहे।
یہ سوچ بھی امیر اہل سنت کی ذات سے ملتی ہے۔ نگران شورا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ کی جو ہم سے ملاقات ہوئی، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم ساری جگہ میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ انہوں نے ہمیں ایک ایسا مدنی اولیاء لباس اور فی زمانہ جس طرح کا مسلمان اور اسلام کے بارے میں مسکنسیپشنز دنیا میں پائے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں دنیا میں پائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی مطلب کہ مس گائیڈ کرنے کا سلسلہ دنیا بھر میں جاری ہے اسلام و مسلمانوں کے بارے میں۔ ان حالات کے اندر تو بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو، عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ سنتوں کے پیکر بن کر پوری ایک مٹھی داڑھی کے ساتھ، سر پر امامے کا تاج سجا کر، سنتوں بھرے حلیے کے ساتھ ایئرپورٹ پر، ٹرین پر، بس پر، ہر جگہ جہاں پر لوگ ہیں دنیا بھر میں، چاہے یو کے میں ہیں، اب یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں، افریقہ میں بھی ہیں، آپ اپنے مدنی حلیے کے ساتھ، اپنے اسلامی گیٹ اپ کے ساتھ رہیے، رب کریم کی رحمت شامل حال رہی، خود آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے اس عمل سے دین متین اسلام اور مذہب اسلام اور مسلمان کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اہل محبت کو لائیے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں، پھر سفر کرائیے مدنی قافلوں میں، سمجھایا رکن شورا نے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ آپ نے مدنی مقصد کورس کے شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا۔ مختلف کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن یہ عاشقان رسول ایک ایسا منفرد کورس کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں جسے ہماری مجلس نے مدنی مقصد کورس کا نام دیا ہے، اور یہ مدنی مقصد کورس 12 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ اس کا جاری ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جہاں بھی رہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین جہاں جہاں سفر کرتے ہیں، جہاں جہاں مدنی کام کرتے ہیں، لوگوں کی بہت بڑی توقعات ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے ہوں، آپ کے بیانات ہوں، آپ کی تحریریں ہوں، آپ کی صحبتیں ہوں، ہر لمحہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے بھی یہاں پر جو موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ یہی کہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت جیسا چاہتے ہیں سب بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے، اور ہمیں سچی لگن اور کڑن کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ،
یا خدا درس دو سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائیوں کو دیے مدنی پھول۔ مستقل قفل مدینہ اور مدنی انعامات پر عمل کے حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ناظمین کا 3 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے، اور اس تربیتی اجتماع کا آج آخری دن ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمایا، جو مستقل قفل مدینہ تحریک عطا فرمائی ہے، یہ بہت اہم ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، اسلامی زندگی گزارنے کا ایک طرح سے جدول مدنی انعامات میں موجود ہے۔ با کردار مسلمان بننے کے لیے مدنی انعامات کو اپنانا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ مدنی انعامات کے ذریعے آسانی با کردار مسلمان بن سکتے ہیں، یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کون سے ہیں، اللہ عز و جل کو ناراض کرنے والے کام کون سے ہیں، مجھے کیسا ہونا چاہیے، میرا انداز کیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، میرے دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، میرے چلنے کا کیا انداز ہونا چاہیے، میری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یہ سب مدنی انعامات پر جب عمل کریں گے اور روزانہ فکر مدینہ کریں گے تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے امامت کورس کے اسلامی بھائیوں کو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے، جبکہ آپ نے پاک قادری کابینہ نواب شاہ کے ڈویژن نوشہر و فیروز مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی پھول دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو یہ مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ ہمیں گاؤں گاؤں جا کر دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام امجدی کابینات کے شہر زمزم نگر حیدرآباد میں الحمدللہ امامت کورس کے لیے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ایک مدنی حلقہ تھا، جس میں الحمدللہ عز و جل یہ اسلامی بھائی مختلف شہروں سے امامت کورس کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ یہ امامت کے حوالے سے شرعی معلومات، قرات کی درستی اور دیگر اخلاقی تربیت لے کر یہاں سے جائیں اور اپنے شہروں کی علاقوں کی مسجدوں میں بطور امام وہاں رہ کر دین متین کی خدمت کریں۔ تو الحمدللہ عز و جل اسی جذبے کے تحت یہ اسلامی بھائی جمع ہیں۔ آج ان کے ساتھ الحمدللہ مدنی حلقہ ہوا اور ان میں سے تقریباً 13 اسلامی بھائیوں نے نیت کی کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی وقف مدینہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو پوری زندگی دعوت اسلام کے لیے وقف کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس 126 دن کے امامت کورس کے بعد انشاءاللہ مدنی مرکز انہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں بھیجے گا، یہ انشاءاللہ وہاں جا کر انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے۔ مزید اسلامی بھائیوں نے 12 ماہ کی بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم 12 ماہ سفر کر کے انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کے لیے قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج پاک امجدی کابینات کی کابینہ قادری کابینہ کے 2 ڈویژن نوشہر و فیروز اور تھارو شاہ ڈویژن، جس میں
कई गांव गोट देहात कस्बे शामिल है। तो इन गांव गोट तक रसाई हासिल करने के लिए, इन गांव गोट तक पहुंचने के लिए, नेकी दावत देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तय हुआ कि हमारे जितने भी इस्लामी बैठे हुए इंशाल्लाह वो अपने जिम्मे पे गाँव लेंगे इंशाल्लाह, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी वाले दिन वहाँ गाँव में जाएंगे और वहाँ नेकी की दावत आम करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तन मन धन के साथ, इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत का शर्फ अज़ीम अता फरमाए। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। मदनी बहार गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान से दावत इस्लामी इस्लाम का प्यारा और निखरा चेहरा पेश कर रही है, जिससे कबूल इस्लाम की बरकतें हासिल हो रही हैं। 20 साल पहले PhD की थी इन्होंने, और बड़े इनके पास दुनिया तकरीबन 10-12 मुल्कों में इन्होंने तालीम हासिल की, और उनमें दुनिया में नाम कमाया इन्होंने। मुसलमान होकर कादिर तारीख काफिले में सफर किया, इनको मैंने पाकिस्तान की दावत दी, तो अब माशाल्लाह ये इस्लाम सीखने के लिए पाकिस्तान में आए हैं। और इनका अज़्म ये है इदरीस भाई का कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब मैं इस्लाम सीखकर पूरी दुनिया में काफिरों को मुसलमान बनाऊंगा। गौसे पाक अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ्फार की 11वीं शरीफ के सिलसिले में होने वाले इज्तिमा में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। मिठी बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में याद गौसे पाक यूं मनाई गई। या गौसे आज़म दस्तगीर, 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 या गौसे आज़म दस्तगीर। ज़हनी आजमाइश एक ऐसा सिलसिला जिसके सवालात सुनकर बड़े भी इल्म दीन की बरकतें हासिल कर सकते हैं। गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में मदनी इंतखाब का सिलसिला बहुत प्यारे अंदाज में इस तरह हुआ। बात है देखो इल्म दीन की। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार तैयबा सरगोदा पंजाब पाकिस्तान। सीखे सिखाए हम सभी को बताए। आपके पास हैं 12 मिनट। क्या बात है देखो इल्मे दीन की। टाइम खत्म हो गया, पेपर ले लें सब। ये है ज़हनी आजमाइश हर जगह से मोहम्मद मुईन रजा वल मोहम्मद सैफून, मोहम्मद उमैर अत्तारी वल नसीर अहमद, सकलैन तारिक अत्तारी वल तारिक रशीद, मुद्दस्सिर हुसैन अत्तारी वल मोहम्मद अशफाक अत्तारी। हजरत सय्यदतुना हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा किन की साहिबजादी हैं? हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी। जवाब दुरुस्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम क्या था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ रखिए जी। अगला सवाल ये बताएं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के पीरो मुर्शिद का नाम बताएं। मौलाना हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि। जवाब दुरुस्त है। ये बताइए रेहान भाई के रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे को क्या कहते हैं? मगफिरत का अशरा। आखिरी अशरे को मगफिरत का। इनको दीजिएगा। सही बता रहे हैं ये? क्या कहते हैं? जहन्नम से आज़ादी का मकसद। ये बताइए कि हजरे अस्वद जब जन्नत से तशरीफ लाया तो उसका रंग क्या था? सफेद था। सफेद था। अब क्या रंग है? अब काला। वो कौन सी सूरत है जिसके दरमियान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है? सूरतुन नमल। क्या आयत है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मस्जिद दर्स का दौरानिया कितने मिनट है? मस्जिद दर्स का
दुरानिया 7 मिनट है। मेरे पास जो अभी नाम है बिलाल अत्तारी वल शमसुल हसन सियालवी, आप कल सिलसिले के लिए सेलेक्ट हो गए। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कल सिलसिले में आपका नाम मुईन रजा हमारे पास मौजूद है। कल सिलसिले में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुमरा, आपको क्या लगता है, आपका इंतखाब हुआ है या नहीं हुआ? सब हुआ। क्या दिल क्या कह रहा है? सब हुआ। हो गया है? या। आपका दिल ये कह रहा है कि हो गया है? या। चलें, हो गया है आपका इंतखाब। आपकी किस्मत का फैसला तैमूर सादिक का तो है। सुभान अल्लाह। कल सिलसिले में आ रहे हैं आप। मोहम्मद बिलाल रजा अत्तारी आप हैं। वल्द ईसा खान आप हैं। आपका नाम उन इस्लामी भाइयों में शामिल है जिनका कल सिलसिले के लिए इंतखाब हो चुका है। हमने सेलेक्ट कर लिए हैं वो 12 मदनी मुन्ने जो कल सिलसिले में आपस में मुकाबला करेंगे, और उनमें एक मदनी मुन्ना ये 12 साल तालिब इल्म भी है जिसने 3 से 4 माह के मुख्तसर से अरसे में 12 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे ये बताते हुए बेहद हैरत अंगेज खुशी हो रही है कि रोजाना का एक पाव अल्हम्दुलिल्लाह याद करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे नजर बद से बचाए, बार बार हाज़िरी मदीना की सआदत नसीब फरमाए। हांगकांग एक तरक्की याफ्ता इलाका, दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह, जहाँ मुबल्लिग दावत इस्लामी की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत हुई। आप वहाँ के कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, जबकि यूनिवर्सिटी में भी मुलाकातों का सिलसिला रहा। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। मदनी चैनल पर ये मनाज़िर हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनिए, मसाजिद को आबाद कीजिए। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ मदनी काफ़िलों में सफ़र करने और मदनी इनामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गर बरकते काफिले में चलो। मीडिया इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम हांगकांग की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ अभी मदनी हल्का लगा, इसमें हमारे इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ना ग़ीबत करेंगे, ना ग़ीबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। के चोर चुगलखोर कुफ्र मदीना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। नेकी की दावत, मुलाकातें, इनफिरादी कोशिश और ताजिर मदनी हलकों में शिरकत फरमाई। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने पंजाब पाकिस्तान में मार्केट मदनी काम आप भी देखिए। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नानाए हुसैन। मदनी हल्के का सिलसिला हुआ बांग्लादेश में, जिसमें निगरानी काबीना ने मदनी फूल इरशाद फरमाया, और इस मदनी खबर में मदनी मुन्नों का मदनी अज़्म भी शामिल है। मुलाज़ा कीजिए। मेरे गौस पिया जीलानी, तेरे जद की ये बारहवीं गौस आज़म मिली है तुझे 11वीं गौस आज़म। कोई उनके रुतबे को क्या जानता है। ग़ीबत के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग, सर पर इमामा इंशाअल्लाह, सर पर जुल्फ़े
मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मदनी काफिले की मदनी खबर आपको दिखाते हैं सरदाराबाद, पंजाब, पाकिस्तान मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से, जहां सफ़र से कबल आशिकान रसूल की तरबियत भी की गई मदनी तरबियत गाह पे। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले। मदरसतुल मदीना मुकीम डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने मदनी मुन्नों और दीगर इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से यूं नवाजा। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। निगराने नेपाल काबीना ने मीरपुर खास बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में शोबा तालीम के तहत बल्दिया कॉम्प्लेक्स के जिना हॉल में सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आप भी देखिए। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा